Yeah, so good evening and good morning, everybody who's joining from all over the world. So yeah, this in this weekly meetup, it's a different kind of a theme. We usually talk about technology, what's coming, what's going, how to earn more money, how these things are going. But today it's a separate thing which we want to talk about the stress. So in recent times, or all over the when we are from the studying, from the exams, we think we feel stress, and many people are feeling stress. And in recent studies, there is a study showing where, age 26 to 43, in this age group, 51 people are facing stress during workday on daily. This is on daily basis. They are, like some kind of, they are getting tense or stressed in, like for anything, it could be anything. For example, what is stress? Like right now, I'm talking into the, call just now, as Sundar said, if the connection is not proper or something, there is a chance for me to getting stressed, and I can be stressed about anything. Okay, will this meeting is going to go good or bad, or will people joining? I can be stressed about anything, what people think about, what if I'm talking about stress, what people, there are any number of things we can be stressful about in our day to day life. And this happens in our, like work life also. Like, will I be able to do the project? Will this task is be done? What my manager will think, what my colleague will think, etc., etc. Numerable of things which people get stressed of, including me. So that's what we want to talk about. And today we have a guest who's going to who's expert in this area, and she's having around 3 years of experience in naturopathy clinic, CMO. She's a Dr. Pooja Lakshmi, who's joining from Trivandrum, Kerala. So she's already putting a lot of content out, and educating in different level of healthcare and all those things. So thanks, doctor, for joining us, and helping us to understand stress and how to handle it in workday. So workplace. That's the main thing. We are all mostly this is IT crowd. So thanks a lot, ma'am. Thanks for accepting our invite and joining. Thank you. Please, the floor is yours. டாக்டர் தமிழ்லயும் பேசுவாங்க. ஸோ ஃபார் யுவர் Yeah. இன்ஃபர்மேஷன். Yeah. But yeah, whichever is comfortable, she's comfortable. She can speak in Tamil or English. So yeah. Okay, good evening all. Okay, my name is Dr. Pooja Lakshmi. I took a degree in BNYS, also BSc in zoology, and then I am specialized in functional medicine. Okay, actually I am coming from Kerala, so in the mother tongue வந்து மலையாளம். ஸோ நான் வந்து தமிழில் பேச ட்ரை பண்ணுறேன். ஏதாச்சும் ஸ்லாக் இஷ்யூஸ் இருக்கும், அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் ആണ്. அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸை ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மலி நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ல ஒரு 20 hours വർക്കിംഗ് ഒരു 10 hours വർക്കിംഗ് எடுத்தால் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 times ஆச்சு നമ്മൾ ஸ்ட்ரெஸ் அந்த வேர்டு வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு சண்டை போட்டா இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க்லோட அதிகம் வேணா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை. அதே மாதிரி எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து ஒரே ரீசனும் இருக்காது. ஓகே, நார்மலி ஸ்ட்ரெஸ்னா நம்மளோட ஃபிசியோலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி இது ஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ റെസ്പോൺസ് ടു ലൈഫ് പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും കൂടിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ அல்லைனா லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் பிரெயின் த்ரெட்டனிங் இருந்தால் அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மெயினாக சிம்டம் என்னன்னா, நார்மலி அதிகமா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவருக்கு தூக்கம் இருக்காது. நைட்டு ஃபுல்லா தூங்க மாட்டீங்க, ஹெட்டேக் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி செஸ்ட் பெயின், நாட் லைக் ஹார்ட் அட்டாக் லைக் பெயின், ஜஸ்ட் சிவியர் ஹார்ட் பர்னிங். இந்த நெஞ்செரிச்சல்னு சொல்லுவாங்க மலையாளத்துல, ஹார்ட் பர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி body pain, normally localized pains, then brain fog, brain rot. We can discuss a lot of about that. Then muscle tensions means muscle weakness. எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல அங்கேயே இருக்கணும், அல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அல்லைன்னா அதுல வந்து உருப்படியா வந்து ஃபுல் நம்மளோட 100% அங்க இன்வால்வ் பண்ண முடியாது. அல்லைன்னா திடீர்னு நம்ம போன் எடுப்பாங்க, அல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு கேட்கான்னு யோசிச்சு யூடியூப் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஆனா திடீர்னு எதுக்காக அந்த ஆப் ஓபன் பண்ணேன்னு மைண்ட்ல வராது. அப்படி ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஒரு சிம்டம் தான் பிரெயின் ஃபாக்னு சொல்லுவாங்க. சடனா நம்மளுடைய திங்கிங்ல வந்து
சடனா ஒரு பிரேக் டவுன் வருவாங்க. ஒரு ஒரு பிளாங்க்னஸ் வருவாங்க. அதுதான் பிரெயின் ஃபாக்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அமிதமா ஸ்ட்ரெஸ் எடுക്കുന്നவங்க ஓவர் ஸ்வெட் ஆவாங்க. அதே மாதிரி பிரீத்திங் அதிகமா எடுப்பாங்க. இதே மாதிரி நெறைய சிம்ப்டம்ஸ் இருக்கு. ஓகே. மெயின்லி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மென்டலி அஃபெக்ட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து சிம்ப்டம்ஸ் வருவாங்கன்னு வச்சா, எக்ஸசிவ் வெறி. ஏதாச்சும் ஒரு குட்டி விஷயத்திலே ஓவரா வெறி ஆவாங்க. லைக் இப்ப ஏதாச்சும் நம்மள வந்து சுப்பீரியர் ஆஃபீசர் வந்து நம்மள கூப்பிடுன்னு வைக்கிறீங்களே, அந்த டைம்ல வந்து அங்க போய் விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஓவரா திங்க் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக கால் பண்றாங்க? அல்லேனா ஏதாச்சும் திட்டு கேட்கறதுக்கா? அல்லேனா ஜோலின்னு அனுப்ப விடுறதுக்கா? சம்பந்தமே இல்லாம டென்ஷன் ஆவாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் இருப்பாங்க. அந்த நெயில் பைட்டிங் கன்டினியூஸா பைட் பண்ணுவாங்க. அல்லேனா இதே மாதிரி சொட்டை எடுப்பாங்க. அது மாதிரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அது மெயின்லி வந்து மென்டலி அஃபெக்ட் ஆகுன ஸ்ட்ரெஸ் சிம்ப்டம்ஸா இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபீலிங் இரிட்டபிள். ஏதாச்சும் ஒரு உருப்படி ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது. ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. ஆ இந்த பென் வந்து கையிலேயே வச்சுட்டு இப்படி பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா ஆ கால் வந்து குட்டி குட்டியா ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஷேக்கிங் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா இந்த டிக் டிக் சவுண்ட் கேட்குற பெயின் இருக்கும் இல்லையா? அது கூட நம்ம சிவியரா அந்த சவுண்ட் கேட்குதுன்னா ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால ஒரு சிம்ப்டம் தான். பிஹேவியரல் சிம்ப்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, மெயின்லி നമ്മുടെ ബിഹേവിയറേ ചേഞ്ച് ആവുവാങ്ക. അതായത് സഡനാ വന്ന് നമ്മള് வந்து கத்துவாங்க. இல்லைன்னா ஒரு குட்டி விஷயம் இருந்தாலும் சடனா வந்து கத்திட்டு அழுவாங்க. அழுததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஃபீல் குட், காம் அப்படி இருப்பாங்க. ஓகே. அதே மாதிரி இமோஷனல் திடீர்னு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்ன்னு விட்ருவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வொர்க் ப்ரெஷர் மட்டும் இருக்காது. நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகுறதுனாலயும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம். மெயின்லி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும், கட்டும் നമ്മളുടെ உடம்புல கட்டுல தான் வயத்துல தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள மெயின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு தெரியும் ஹாப்பி ஹார்மோன் இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் இருக்கு. செரட்டோனின் പറയുന്ന ஹார்மோன் தான் மெயினா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது இந்த செரட்டோனின் வந்து அரெஸ்ட் ஆகும். அப்போ செரட்டோனோட ஃபங்ஷன் வந்து ஃபுல்லாவே ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இதனால ஸ்டார்ட் ஆகுத ஒரு கூடிய டிசீசஸ் இருக்கு. ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் காமனா என்னெல்லாம் வரும்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ரொம்ப வைடான சப்ஜெக்ட். நான் ரொம்ப குட்டியா உங்களுக்கு சொல்லித் தரேன். லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால என்னெல்லாம் மெயினா வரும்னா ஒபிசிட்டி. மெயின்லி ஐடி பீப்பிள்ஸ்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்த்தா தெரியும். அவங்க தான் நார்மலா ஒபீஸா இருப்பாங்க. மெயின் ஒரு ரீசன் என்னன்னு சொல்லேன்னா லாங் சிட்டிங். நமக்கு தெரியும் இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கர்ஸ் இல்லே, ஸ்மோக்கர்ஸ் விட 20 மினிட்ஸ்ல அதிகமா ஒருத்தவங்க வந்து ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா அது ஸ்மோக்கிங் விட டேஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 20 மினிட்ஸ் கண்டினியூஸா നമ്മൾ ഒരിടത്ത് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ இருந்தா நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் நம்ம எழுந்திரிக்கணும். அல்லைன்னா நம்மளோட பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படி முடியலைன்னா ஒன் சிகரெட் எடுക്കുന്നதுக்கும் அதிகமா டேஞ்சரஸ் அதில் இருப்பாங்க. ஸோ ஒபெசிட்டி ஒரு ரீசன். நெக்ஸ்ட் வந்து கட் இஷ்யூஸ். மெயினா ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது கட் இஷ்யூஸ் தான் வருவாங்க. கட் மீன்ஸ் வயர், ஸ்டொமக்கில் உண்டாத அப்செட்டன்ஸ். அதே மாதிரி ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இரிட்டபிள் இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் சிண்ட்ரோம். அது எப்படி அந்த சிம்டம் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம் எப்படி இருக்கும்னா ஃபுட்டு சாப்பிட்ட உடனே வந்து வாஷ்ரூம் போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருப்பாங்க. திடீர்னு ஒரு சிலவங்க போவாங்க. ஃப்ரீக்வன்சியா ஒரு டே வந்து பர் டே வந்து 1 to 2 டைம்ஸ் போனது நார்மல். ஆனா சாப்பிட்ட உடனே அந்த டெம்ப்டேஷன் இருக்கு. அல்லைன்னா 3 അല്ലെങ്കിൽ 4, 5 டைம்ஸ் எல்லாம் வாஷ்ரூமில் போனேன்னா அது வந்து ஐபிஎஸோட ஸ்டார்டிங்னு சொல்லுவாங்க. மெயினா வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால தான் ஐபிஎஸ் ஸ்டார்ட் ஆவாங்க. அதே மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன். கான்ஸ்டிபேஷன் என்னன்னா ப்ராப்பரா வாஷ்ரூம்ல எலிமினேஷன் நடக்காது. தென் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல, பர்பிங் வருவாங்க. அதே மாதிரி ஹார்ட் பர்னிங் வருவாங்க. இந்த புளிச்சு தகட்டி വരുന്നത് மாதிரி வருவாங்க. அதே மாதிரி தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால വരുന്നത് தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி. நிறைய பேர் டெல்மிசால்ட் എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് அடிக்ட் ஆயிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டயபெட்டிக். இப்போ வந்து 100 பீப்புள்ஸ் எடுத்தால 80% பீப்புள்ஸ்னு டயபெட்டிக் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரோக் இருப்பாங்க. கொலஸ்ட்ரால் லெவல். இந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல்லே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கான்ஷியஸா இருக்கிற எதுன்னா இப்ப கொலஸ்ட்ரால் நம்ம மெஷர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறீங்களே, அந்த டைம்ல லேப்ல போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 200 தான் பார்டர்னா ஒரு 210 220 வந்தாலும் நம்ம வந்து வெரி ஆக வேணாம். ஆனா நம்ம அதுல என்ன பார்க்கணும்னா லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அதுல ட்ரைகிளிசரைடு அதிகமா இருக்கா,
பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கா இப்படிதான் பார்க்கணும். அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் இருந்தா தான் நம்ம கொஞ்சம் வெறி ஆகணும். அது வந்து കുറയ്ക്കുന്ന മാതിരി ട്രൈ பண்ணணும். அதுக்கு ഏറ്റവും பெஸ்ட் சப்ளிமெண்ட் എന്ന് പറയുന്നത് ஒமேகா 3 தான். ஃபிஷ் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒமேகா 3 அந்த ட்ரைகிளிசரைட்ஸ் அதிகமா இருந்தா பர் டே 1000 mg வச்சு கன்சியூம் பண்ணுന്നത് உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து டிப்ரெஷன். நார்மலி எல்லாவங்களுக்கும் தெரியும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால டிப்ரெஸ்ட் ஆவாங்க. தென் இன்ஃபெர்டிலிட்டி. ஃபீமேல்ஸிന് മെയിനായി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. அதே மாதிரி கேன்சர் வருவாங்க. அதே மாதிரி பிசிஓடி, பிசிஓஎஸ், கைனகாலஜிக்கல் இஷ்யூஸ், தென் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ், பிரெயின் ഫോഗ് ഇതെല്ലാം വന്ന് സ്ട്രെസ്സിനാല ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് വന്ന 2 വേർഡ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുപ്പാங்க. ബ്രെയിൻ ഫോഗ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ റോട്ട്. ஓகே. பிரெயின் ஃபாக் என்னன்னு ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா திடீர்னு நம்ம ஏதோ யோசிக்கிறோம். ஆனா அது யோசிக்கிற என்ன எல்லாமே தெரியும். திடீர்னு அது வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. டக்குன்னு ஒரு பிளாங்க்னஸ். எதனால நம்ம திங்க் பண்ணேன், எதனால வந்து ஃபோன் ஓபன் பண்ணேன், அல்லைன்னா திடீர்னு ஒரு ரூமுக்குள்ள போவாங்க ஏதோ ஒரு திங்ஸ் எடுக்க. அங்க ரூமுக்கு என்டர் ஆனதும் என்ன திங்ஸ் எதனால வந்ததுன்னு டக்குன்னு ஒரு பிளாங்க்னஸ் வருவாங்க. அது பிரெயின் ஃபாகோட மெயின் சிம்டம். தென் பிரெயின் ரோட். 2023ல ഏറ്റവും അധികം ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് பண்ண அல்லைனா வைரலான வேர்டு தான் பிரெயின் ரோட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிரெயின் ரோட் என்னன்னா அதிகமா ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் இல்லாத விஷயம் ஸ்கிரீனிங் டைம் அதிகமா பாக்குறது என்னதான் பிரெயின் ரோட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் மீன்ஸ் அன்னெசரி ஆச்சு. ஏதாச்சும் இப்போ காமெடி ரீல்ஸ் பாக்குறீங்களே அது ஒரு அளவுக்கு அதிகமா பார்த்துட்டே இருக்கா. இல்லைன்னா ஒரு சிலவங்க வந்து ஒரு 2 ரீல்ஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லி மொபைல் எடுப்பாங்க. ஆனா கண்டினியூஸா அது ஒரு 10 ரீல் இல்லைன்னா 2 hour 3 hour கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அது அப்படியே வந்து கண்டினியூவா ஸ்கிரீன் டைம் அதிகம் ஆகுறதுனால நமக்கு வந்து மெமரி லாஸ், பிரெயின் ஃபாக், கன்ஃபியூஷன், டிப்ரெஷன், ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா மெமரி அரெஸ்ட் ஆகாம வர இந்த பிரெயின் ரோட்டினால பிரெயின் ரோட்டை ரீசன் ஆகுறாங்க. அதனாலதான் ഏറ്റവും കൂടുതൽ வைரலான வேர்டு தான் பிரெயின் ரோட்னு சொல்லுவாங்க. இதுன்னு என்ன ரெமெடினா நம்ம ஸ்கிரீனிங் டைம் வந்து கம்மி பண்ணணும். எப்படின்னா இப்ப நம்ம தூங்க போறீங்களே நைட்டு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 hour முன்னாடி ஸ்கிரீனிங் டைம் இல்லைன்னா மொபைல கம்ப்ளீட்டா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா ஃபுல்லா வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பீப்புள்ஸ் கூட டைரக்டா பேசணும். அப்படி வந்து டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் அதிகம் ஆக்கும்போது இந்த பிரெயின் டாக்டர் அந்த வர கண்டிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால இனியும் உண்டாகுന്ന ஒரு டிசீஸ் தான் ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேட்டி லிவர் மெயினா நிறைய நான் பார்த்தது வந்து ஐடி ஃபீல்டு அல்லைன்னா லாங் சிட்டிங் அதே மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் டாக்டர்ஸ் நிறைய லாங் சிட்டிங்க்கு தான் ஃபேட்டி லிவர் வருவாங்க. ஃபேட்டி லிவரே 2 டைப் இருக்கு. ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு, நான் ஆல்கஹாலிக் இருக்கு. என்னன்னா முன்னாடி எல்லாம் நம்ம நினைப்பாங்க தண்ணி அடிச்சாதான் ஃபேட்டி லிவர் அல்லைன்னா இந்த ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணாதான் ஃபேட்டி லிவர் வரும். ஆக்சுவலி ஃபேட்டி லிவர் வந்து தண்ணி அடிக்கலையாலும் வருவாங்க. எப்படின்னா எக்ஸசிவ் சுகரை நம்ம ஓவரா சுகர் கன்சியூம் பண்றாங்க. இல்லைன்னா இப்போ ஓவரா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தனியாவே சாப்பிட்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சிலவங்க திடீர்னு டயட் பார்க்கலாம்னு சொல்லி மார்னிங் ஈவினிங் நைட் எல்லாம் தனியா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் வந்து ஃபேட்டி லிவருக்கு ரீசன் ஆவாங்க. எப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து ஃப்ரக்டோஸ் இருப்பாங்க. இப்ப வந்து நம்ம அதிகமா ஃப்ரக்டோஸ் டைரக்டா சாப்பிட்றேன்னு வைங்களேன், திடீர்னு நம்மளோட பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் ஸ்பைக் அதிகம் ஆவாங்க. எப்படின்னா உங்களுக்கே செக் பண்ணி பார்க்கலாம். திடீர்னு நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் கன்சியூம் பண்ணிட்டு பிளட் சுகர் எடுத்தேன்னா திடீர்னு ஒரு ஸ்பைக் உண்டாவாங்க. ஸோ இந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா ஓவரா எக்ஸசிவ் ஆகுன அந்த ஃப்ரக்டோஸை லிவர்ல போய் ஆல்டர் பண்ணி அந்த எக்ஸசிவ் சுகரை ஃபேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஃபியூச்சர்ல ஃபேட்டி லிவர் ஆகும். இனி ஆல்கஹால் எடுத்தாலும் இப்படிதான் எக்ஸசிவ் ஆகுன கேலக்டோஸ் இல்லைன்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஃபேட்டி லிவர்ல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ஃபேட்டி லிவருக்கு ரீசன் ஆகும். அதனாலதான் இந்த 2018க்கு முன்னாடி நம்மளோட ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചൈൽഡിന് കൂടി ഫാറ്റി ലിവർ നോട്ട് பண்ணதில்லை. இல்லைன்னா ஃபேட்டி லிவர் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணதில்லை. ஆனா ஆஃப்டர் 2020 100 பிள்ளைங்க எடுத்தா 80 குட்டி பசங்களுக்கும் ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு. நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர். எதனாலேன்னா எக்ஸசிவ் ஆயிட்ட ஜூஸ் கன்சியூம், அந்த பேக்கெட் ஜூஸ் அதே மாதிரி நிறைய எடுக்கும்ல. ஸோ தண்ணி அடிச்சிட்டு வந்தாலும் தண்ணி அடிக்காம இப்படி கன்சியூம் வந்தாலும்
ഫാറ്റി ലിവർ தான் நெக்ஸ்ட் അതിന്റെ കോസസ് நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு டயட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணதுனால கொஞ்சம் கூடி அவேர் ஆகுന്നത് பெட்டர் தான். ஓகே, தென் ஒபிசிட்டி, இதுதான் ஃபேட்டி லிவர். ஓகே, தென் ஒபிசிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ரிலேட் ஆகும்னா, குரோனிக்கா ஒருத்தவங்க கண்டினியூஸா சிவியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிலூட போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க. லைக் இப்போ மேபி பிரேக்கப் ஆயிருக்கலாம், அல்லைனா ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் ஆயிருக்கலாம், அல்லைனா ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் ஆயிருக்கலாம், அல்லைனா ஒர்க் ப்ரெஷர் ஆயிருக்கலாம், என்னமோ வாட் எவர் இட் இஸ், ஹை கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் போயிட்டு இருந்தால இது வந்து ஒபிசிட்டிக்கு அல்லைனா வெயிட் கெயினை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா ஹை ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது கம்ப்ளீட்லி ஹார்மோன்ஸ் வந்து வேரி ஆவாங்க. மெயின்லி வந்து கோர்டிசோல் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கோர்டிசோல் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளோட அப்படைட், பசி இல்லையா, அது வந்து அதிகமாகிடும். அதனால நமக்கு அதிகமா சாப்பாடு எடுக்க தோணும், டெம்டேஷன் ஆகும். அதனால வெயிட் லாஸுக்கு ஒரு ரீசன் ஆகும். அதனாலதான் நம்ம சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஈட். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நிம்மதியாயிடுவாங்க. ஒரு சிலவங்க அதே மாதிரி ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருப்பாங்க, மெயின்லி லேடிஸுக்கு ஓவரா ஸ்ட்ரெஸ். அதே மாதிரி இந்த பீரியட்ஸ் டைம், டிஸ்மினோரியா டைம்ல எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா வலியா இருக்கும்போது சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டா ஃபீல் குட், காம், அல்லைன்னா ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் உண்டாகும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலவங்க. அதுக்கு ரீசனே வந்து இந்த கோர்டிசோல் தான். இந்த கோர்டிசோல் லெவல்ல மேனேஜ் ஆகும்போது தான் அந்த ஃபீல் குட் இருக்கிறா. ஸோ இப்படி அடாப்ட் பண்ணும்போது ஃபீல் குட்னு நமக்கு நினைக்கும்போ நம்ம அது தானே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது ஃபுட்டு சாப்பிட்டு காம் ஆயிட்டேன்னா ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா சாக்லேட். இதெல்லாம் வந்து டயபெட்டிக், இல்லைன்னா ஒபிசிட்டி, ஹைப்பர் டென்ஷன், இல்லைன்னா ஃபேட்டி லிவர், இதுக்கெல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். அதுதான் ഏറ്റവും மெயினா பார்க்கணும். கட்டும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எப்படி ரிலேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி வரும்போது தான் ஒரு சில ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வருவாங்க. லைக் இச்சிங் வருவாங்க, எக்ஸிமா வருவாங்க. இதுதான் சோரியாசிஸ் പറയുന്ന கண்டிஷனுக்கும் ஒரு ரீசன், ஹை ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக கட் இஷ்யூஸ் வருவாங்க. ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், ஐபிஎஸ், கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ், அதே மாதிரி பாடி பெயின் உண்டாவாங்க. இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு ஒரு ரீசனும் ஸ்ட்ரெஸ் தான். அது எதனாலேதான் ஹார்மோன் வேரியேஷனால இன்ஃப்ளமேஷன் ஆவாங்க. அதே மாதிரி சோரியாசிஸுக்கு எப்படின்னா வயிற்றுல வந்து நார்மல் பாக்டீரியாஸ் இருக்கு, நார்மல் ஃப்ளோராஸ் இருக்கு. நமக்கு தேவையான பாக்டீரியாஸ் நம்மளோட உடம்புல வேணும். நல்ல பாக்டீரியாஸ் இருந்தா தான் டைஜஷன் ப்ராப்பர் ஆவாங்க. ஹை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால இந்த குட் பாக்டீரியாஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆவாங்க. அந்த டைம்ல பேட் பாக்டீரியாஸ் ஃபுட் வழியோ ஏதாச்சும் ஜங்க் ஃபுட்னாலோ என்டர் ஆயிட்டேன்னா ஃபுல் குட் பாக்டீரியா வந்து டெத் ஆகி போவாங்க. இதனால ஒரு சில கட் இஷ்யூஸ் வரும். ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகிடும். எப்படி நம்மளோட ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகும்னு சிம்டம்ஸ் பார்க்கணும்னா ஹை டேண்ட்ரஃப், தலை ஃபுல்லா வந்து பொடுகு வருவாங்க. டங்கு பார்த்தேன்னா ஃபுல் ஒரு ஒயிட் கோட்டிங், திக்கு ஒயிட் கோட்டிங் பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ்னா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஹை ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சிம்டம்ஸ். இது கண்டினியூவா போயிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவனிக்காது. பொடுகுன்னா ஓகே அப்படின்னு நினைப்பாங்க, இல்லைன்னா ஷாம்பு போட்டு ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எகெயின் மீண்டும் ஃபார்ம் ஆவாங்க. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இது வந்து சோரியாசிஸ்ன்னு சான்ஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா ஐபிஎஸ்க்கு சான்ஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து மோஷன் கம்ப்ளீட்டா போக முடியாத மாதிரி சான்ஸ் ஆகலாம். இதெல்லாம் வந்து ஹை ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட சிம்டம்ஸ் தான். தென் மைக்ரோப்ஸ், இன்ஃப்ளமேஷன் ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மைக்ரோப்ஸ்னா ஸ்ட்ரெஸ் கேன் அஃபெக்ட் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இன் கட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்காங்க, கட்டில வந்து குட் பாக்டீரியாஸ் இருக்கு. இந்த பாக்டீரியா வந்து ஹை ஸ்ட்ரெஸ்னால பாக்டீரியா வந்து இம்மார்டைல் ஆகி டெத் ஆவான் சான்ஸ் இருக்கு. அதனால இம்பேலன்ஸ் ஆகி நமக்கு அன்வாண்டட் பாக்டீரியாஸ் அதிகமா growth ஆவாங்க. அது காரணம் சிபோன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனல் பாக்டீரியல் ஓவர் growthன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு மெடிக்கல்ஸ்ல. அது வந்து இந்த பேட் பாக்டீரியாஸ் அதிகமாகி உண்டாகுന്ന ஒரு சில கட் இஷ்யூஸ் தான். தென் இன்ஃப்ளமேஷன்னா ஹை ஸ்ட்ரெஸ்னால இன்ஃப்ளமேஷன் உண்டாகும், ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் உண்டாகும். அதனாலதான் திடீர்னு எது இஷ்யூ இல்லைனாலும் ஒரு சிலவங்களுக்கு நடுவலிப்பாங்க, பேக் பெயின், குறுக்கு வலி இருப்பாங்க. எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சைடு இல்லைன்னா மிட் ஆஃப் தி பேக்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. தென் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்காம விட்டு அது வந்து ரேடியேட் பண்ணி இந்த ஒரு ஹூக்கு போட்டு வலிക്കുന്ന மாதிரி ஒரு பெயின் இருப்பாங்க. அது வந்து டிப் ஆஃப் தி ஃபுட் வரை
റേഡിയേറ്റ് ആവുക. அதுதான் പിന്നീട് സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ஆக்னே கேர்ள்ஸ்ல வந்து திடீர்னு நார்மலி நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்கேஸ் பீரியட்ஸ் டைம்ல ஒரு சில கேர்ள்ஸ்ல வந்து பிம்பிள்ஸ் வருவாங்க. அல்லைன்னா ஹை ஸ்ட்ரெஸ் டைம்லும் பிம்பிள்ஸ், அல்லைன்னா ரொம்ப டல்லா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும்போது எப்படி ஆக்னே வரும்னு பார்க்கலாம். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால தான் வரும். ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகுனதுனால நமக்கு வந்து ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇருக்கு. നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമേ വന്ന് இந்த ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് അധികമായാലോ அல்லைன்னா பாக்டீரியல் க்ரோத் அதிகமாயாலோ பாடியே வந்து அது வந்து ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல எலிமினேஷன் வந்து ஸ்கின் வழியா ட்ரை பண்ணுவாங்க. பாடி ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக்கி ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்பதான் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும், ஸ்வெட்டிங் அதிகமாகுது ஆக்சுவலி. ஸோ இப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஒரு சில டைம்ல பாடிக்கு ட்ரை பண்ணதுக்கு அதிகமா பேட் பாக்டீரியா இல்லைன்னா பேட் ஃபங்கஸ் இல்லைன்னா பேட் பாரசைட் இருந்த டைம்ல பாடிக்கு கோப்பப் பண்ணாத டைம்ல தான் ஆக்னே, அதுக்கப்புறம் இச்சிங், அதுக்கப்புறம் எக்ஸிமா, அதுக்கப்புறம் சோரியாசிஸ், இப்படி ஸ்கின் இஷ்யூஸ் போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் டிசீஸ் இருக்கு. நான் வந்து ഏറ്റവും மெயினான கொஞ்சம் டிசீஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க திங்க் பண்ணுவாங்க எப்படி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. நார்மலி ஆஃபீஸ் இல்லைன்னா லைஃப்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸிலோட தான், ஒரு சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸிலோட தான் போய் தான் ஆகணும். ஆனா நம்ம வந்து அதை எப்படி வந்து கோப்பப் பண்ற இல்லைன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்னு பொறுக்கும் தான் அந்த ஓவர் கம் வருவாங்க. நம்ம எப்படி அது வந்து ஜென் பண்ணி போவாங்க. ஒரு அதுக்கு யோகிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவென்ஷன் பார்க்கலாம். ப்ரிவென்ஷன் எப்படின்னா லோ கார்போஹைட்ரேட், ஹை ப்ரோட்டீன், லெஸ் ஆயில் எப்படின்னு சொல்லலாம். என்னன்னா தேங்காய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய், கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஒரு டைம்ல வந்து இந்த ஓவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் ஃப்ரை பண்ணா மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெயின் டிசீஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணானே கேட்கானே சாரி இந்த மெயின் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டது. எப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயில எல்லாம் MCT പറയുന്ന ഒരു ഫാറ്റ് தான் இருக்கு. ஓகே, மீடியம் செயின் ட்ரைகிளிசரைட். இது வந்து கொலஸ்ட்ரால்னை கம்மி பண்ணதான் செய்வாங்க, அதிகப்படுத்தாது. அதே மாதிரி இது வந்து கீட்டோனா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எனர்ஜிக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா சன்ஃப்ளவர் ஆயில், அதே மாதிரி ஒலிவ் ஆயில், ஒரு சிலவங்க ஒலிவ் ஆயில் ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி ஒலிவ் ஆயில் ஹீட் பண்ணியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒலிவ் ஆயில் எப்படின்னா டைரக்டா டெய்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிடுறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை. 1 kg மட்டன் மீட் சாப்பிடுறதுக்கு அதே ஈக்குவல் குணம்னா வாட் பெனிஃபிட் இருக்கு 1 டீஸ்பூன் ஒலிவ் ஆயில் சாப்பிடுறதுக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி லோ கார்ப் எதனால சாப்பிடுறதுனா எகெயின் நம்மளோட வயிற்றுல வந்து அதிகமா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், இது தாரன், இந்த ஒயிட் கோட்டிங் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 2 வீக்ஸ் கம்பல்சரி கார்பம் சாப்பிடாம அந்த சுகர் கட்டும் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ரிவர்ஸ் ആയിடும். എതിനാലെന്നാ നോർമലി നമ്മളുടെ വയറ്റിലുള്ള ഫംഗസുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അതായത് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആണ്. ഷുഗർ தான் இந்த ஃபங்கஸோட ஃபுட். ஸோ நம்ம அதை கட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்கார்விங் ஆகி அது வந்து டெத் ஆகுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபங்கல் ரிவர்ஸ் ஆகுங்க. இது ஒரு நேச்சுரல் ரெமெடி. ஆனால் ஓவர் ஃபங்கல் க்ரோத் ஆனால் ஒரு சில ப்ரோபயோட்டிக், ப்ரீபயோட்டிக் இதெல்லாம் சாப்பிடுறது தேவையா இருக்கும். தென் மோர் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ். பட் ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் எல்லாமே ஒரு மெயின் கோர்ஸா சாப்பிடக்கூடாது, சப் கோர்ஸா தான் சாப்பிடணும். எப்படின்னா இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடாங்க, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃப்ரூட்டா மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. ஏதாச்சும் யோகர்ட்டோ இல்லைன்னா ஹை ப்ரோட்டீனோ அப்படி ஏதாச்சும் வச்சு சாப்பிடிக்கலாம். ஓகே, தென் அவாய்ட் ஜங்க் ஃபுட் அண்ட் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ். அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியுவாங்க. பேக்ட் ஃபுட், ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணது தான் பெஸ்ட்னு. அதே மாதிரி மில்க்கும் அவாய்ட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் வேக்சினேஷன் நிறைய பேருக்கு லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஒரு டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம இப்ப வந்து சைடு எஃபெக்ட் தான் இந்த வேக்சினோட. நம்மளோட ஜீன் வந்து ஒரு சில டைம்ல மியூட்டேட் ஆவாங்க. அதனால இந்த மில்க் ப்ராடக்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் அலர்ஜி ஆயிடும். அல்லேனா கூடி மில்க் எதனால நல்ல எல்லான்னு சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து ஒரு சில ஸ்டடீஸ்ல அதிகமா மில்க் சாப்பிடும் போது ஆக்சுவலி இந்த கவு மில்க்னா
கவுட பேபிக்கு சாப்பிடுறதுக்காக உள்ள புரோட்டீன் ட்ரிங்க் தான் கவு மில்க். நம்ம பிரெஸ்ட் மில்க் சாப்பிடுற மாதிரி. நம்ம ஸோ நமக்கு தேவையான ஐ எல்லா திங்க் டாக்டர் உங்க நியூட்ரிஷன்ஸும் அந்த இன்டர்நெட் பிரெஸ்ட் மில்க்ல இருக்கும். ஸ்லோவா இருக்குன்னு இதே நினைக்கிறேன். சேம் தான் கவு. ஹலோ ஓகே, இப்ப உங்க கேட்க வாய்ஸ் பிரேக் முடியுமா? ஆகுது டாக்டர். இப்ப பரவாயில்ல. இப்ப வாய்ஸ் கேட்கல. பிரேக் ஆச்சு. இப்ப கேக்குது. ஓகே. ஓகே. அப்ப மில்க் எதனால எப்படின்னா, இதே சேம் தான். அந்த கவுக்கு தேவையான புரோட்டீனுக்கு தான் மில்க்ன்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம ஒரு குட்டி பாப்பாவோட அந்த ஒரு சைஸும், பாடி சைஸும் அந்த கவோட சைஸும் நீங்க பாருங்க. சோ அவ்வளோ செல்ஸ் மேக் பண்ணாதான் அந்த கவ் மில்க்ல புரோட்டீன் இருப்பாங்க. சோ நம்ம அதிகமா கவ் மில்க் சாப்பிடும்போது என்னன்னா ஓவர் growth ஆவான் சான்ஸ் இருக்கு நம்மளோட செல்ஸ். ஒரு செல்ஸ் ஒரு இடத்து மேக் பண்ணத பதிலா ஒண்ணுக்கு பதிலா 10 மேக் பண்ணும்போது தான் செல் ஓவர் growthன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸசிவ் செல் ஓவர் growth தான் கேன்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இப்படித்த ஒரு ஸ்டடீஸ் வச்சுட்டு ஓ கேன்சருக்கு ஒரு ரீசன் வந்து மில்க் கன்சியூம் பண்றதுதான் சொல்லுவாங்க. ஓகே. தென் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும், ஆல்கஹால் அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நிறைய வாட்டர் குடிக்கணும். இதிலும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. எவ்வளோ வாட்டர் தேவைன்னு. ஒரு சிலவங்க யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதிகமா வாட்டர் குடிப்பாங்க. ஆக்சுவலி அப்படி குடிக்க கூடாது. தேவையான அளவுக்கு தான் குடிக்கணும். ஏன்னா ஓவரா வாட்டர் குடிச்சேன்னா டயலூஷன் அதிகம் ஆயிடும். அதே மாதிரி கிட்னி ஃபங்ஷன்ஸ் அதிகமா வைக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய பொட்டாசியம் குறைய சான்ஸ் இருக்கு. சோ தேவையான ஒருத்தரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் அனுசரிச்சு தான் தண்ணி வந்து நம்ம எடுக்கணும். ஒரு ஐடியல் வாட்டர் ட்ரிங்கிங்னு சொல்றது ஓரோ பர் ஹவர் ஓரோ 1 ஹவர்லும் ஓரோ கிளாஸ் வச்சு குடிச்சா அது கரெக்டா இருக்கும். ஆஃப்டர் 6 o'clock ஈவினிங் 6 PM அப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா தான் குடிக்கணும். டே டைம்ல தான் கொஞ்சம் அதிகமா குடிக்கணும். இதுல எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து நிறைய சன்லைட்ல எக்ஸ்போஸ்ட் ஆன அந்த கார்டனிங் அதே மாதிரியுள்ள ஒர்க்கர்ஸ்னா கொஞ்சம் கூட அதிகமா தண்ணி குடிக்கலாம். இந்த ஐடி ஃபீல்டு, இந்த ஏசி ரூம் அதுக்கு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூட கம்மியா தான் தண்ணி எடுக்கணும். ஓகே. தென் யோகிக் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த நேச்சுரோபதிக் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ், பிராணாயாமம் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து கொஞ்சம் மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ண மைண்ட் கொஞ்சம் காம் அண்ட் குவைட்டா இருப்பாங்க. தென் யோகா போஸ்டர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் லைஃப் ஸ்டைல்ஸே நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கூடி பேலன்ஸ்டு டயட் என்னன்னா ஒரு டயட். இப்ப ஒரு சிலவங்க சொல்லுவாங்க கீட்டோன் டயட் அல்லனா சுகர் கட் டயட். ஆக்சுவலி அப்படி எடுக்கக்கூடாது. ஒரு சில டிசீஸ் கண்டிஷனுக்கு தான் அந்த டயட் கொடுப்பாங்க. நார்மலி எப்படி டயட் எடுக்கணும்னா பேலன்ஸ்டு டயட், அதாவது ஃபுட் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் ஒரு தாலி முன்னாடி நம்ம சாப்பிடுற அந்த தாலி இருக்குல்ல, அது வந்து ப்ராப்பர் டயட். கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், மினரல்ஸ் അങ്ങനെ எல்லாமே இருப்பாங்க. ப்ரோபயோட்டிக், ப்ரீபயோட்டிக், அதாவது யோகர்ட், கர்ட் இதெல்லாம் இருக்கிறது பெஸ்டா இருந்தாங்க. ஸோ பேலன்ஸ்டு டயட் தான் எடுக்கணும். தென் அவாய்ட் ஓவர் ஈட்டிங். எப்படின்னா வயிறு ஃபுல் ஆகுன மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. எப்ப பசி நிக்கிறியோ அந்த டைம்ல ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்ப பேலன்ஸ் டயட்டா போகும். தென் பிஃபோர் 7 o'clock முன்னாடி நம்ம சாப்பிடுறது கம்மி பண்ணணும், ஸ்டாப் பண்ணணும். டின்னர் வந்து 7க்கு அப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது. அது சாப்பிட்டு 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தூங்கணும். இதுதான் ஐடியல் ஃபுட் டேக்கிங்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இப்ப சொன்ன ஆல்ரெடி முன்னாடி மென்ஷன் பண்ண டிசீஸ் அதெல்லாம் சிவியர் கண்டிஷனா இருந்தா தேவையான அளவுக்கு அந்த மினரல்ஸ், நியூட்ரியன்ஸ் எடுக்கணும். டயட் வந்து செப்பரேட்டா இருப்பாங்க. யோகா போஸ்டர்ஸ் அல்லனா யோகிக் மேனேஜ்மெண்ட் செப்பரேட்டா இருப்பாங்க. இதுதான் ஒரு ஸ்மால் டிஸ்கிரிப்ஷன் இன் ஸ்ட்ரெஸ் இன் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ். நீங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஜி எஸ் டாக்டர். Okay. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப First, தேங்க்ஸ் unlock your ஆக்சுவலி. phone to update. ஹலோ ஐ What? திங்க் கேக்குதா டாக்டர்? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர். நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த காசு ஏன் வருது, ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னென்னு ஆரம்பிச்சு எப்படி அது எப்படி அது நமக்கு டெவலப் ஆகுது, என்ன பிரச்சனைன்றதை கரெக்டாக சொல்லியிருந்தீங்க. கடைசியில் ரெமிடியும் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் நீங்கள் தமிழ்லையும் யூஆர் ட்ரைங் டு டாக். உங்களோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்லாம் யூ ட்ரைட் ரியலி வெல். அது வி ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் தட். அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டு தெர் இஸ் சம் கொஸ்டின் நீங்கள் இது ஃபர்ஸ்ட்டில் நீங்களே கவர் பண்ணிட்டீங்க. How இந்த to overcome- கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? என்னோட கண்டிப்பா. வாய்ஸ் கண்டிப்பா. கிளியரா உங்களுக்கு? வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குது. நீங்கள் கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ துரைமுருகன் கேட்டிருக்காரு, ஹலோ டாக்டர், எனி ஷார்ட்கட் டு ஓவர் கம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்ட் ஈட்டிங். ஸோ இது நிறைய பேருக்கு இஷ்யூவாக இருக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில். ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருக்கா?
ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் ஓகே. ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலே அதிகமா அந்த ஹங்க்ரி சாப்பிடுறது. அதிகமா இருக்கும். ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங்ன்னு പറയുന്നത് ഒരു സിംപ്റ്റം. സോ அத எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம்னா, கொஞ்சம் மைண்ட் கண்ட்ரோலிங் தான். செகண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு சிலவங்களுக்கு டெம்ப்டேஷன் இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி சாப்பிடணும். எப்படின்னா, இந்த டயட்டோட டைமிங் யோகிக் டயட்டோட டைமிங் எப்படின்னா, மார்னிங் 6:00 ஒரு ட்ரிங்க் குடிக்கிறீங்க. ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ட்ரிங்க் இல்லைன்னா ஒரு ஆஷ் கார்ட் ஜூஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஜூஸ் குடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு டிசீஸ்னு ஓரோ எம்டி ஸ்டொமக் ட்ரிங்க் இருக்கு. இப்ப டயபெட்டிக்னா நமக்கு ஓவர் நைட் சோக் பண்ணா அந்த வெண்டைக்காய் மீன்ஸ் லேடிஸ் ஃபிங்கர் தமிழ்ல கட் பண்ணி வெண்டைக்காய். ம். ஓவர் நைட் சோக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எம்டி ஸ்டொமக்ல குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணா 8:00 பிரேக்ஃபாஸ்ட், 11:00 ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் மீன்ஸ் நாட் பேக்கரி ஐட்டம், சீட்ஸ், நட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி ஏதாச்சும் இல்லைன்னா ஜூஸ். தென் 11க்கு அப்புறம் 1:00 நம்ம லஞ்ச் சாப்பிடணும். 3:00 இதே மாதிரி கிரீன் டீ, ஹிபிஸ்கஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு டீ சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் 7:00 இதே மாதிரி ஏதாச்சும் டின்னர் சாப்பிட்டு முடிக்கணும். ஸோ നമ്മൾ ഇടയിൽ சாப்பிட்டு இருக்கணும். ஆனா ஓவரா சாப்பிடாது. அதே மாதிரி பசி கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஈச்சுனா ஓவர் கம் பண்ணா ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இடையில வந்து வாட்டர் ட்ரிங்கிங் கன்சியூம் பண்ணலாம். ஓகே. வாட்டர் ட்ரிங்கிங். சூப்பர். சூப்பர் டாக்டர். அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஹவு டு அவாய்ட் ஸ்கின் இஷ்யூஸ், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஹவு டு அவாய்ட் ஒபிசிட்டி. ஸோ ஸ்கின் ஓகே. இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கின் இஷ்யூனா பாக்டீரியால மட்டும் இருக்காது. ஃபங்கஸ்னால இருக்கலாம், பாக்டீரியால இருக்கலாம், பாரசைட்னால இருக்கலாம். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபங்கஸோட சிம்டம்ஸ் ഞാൻ சொன்னாங்க. ஸோ ஃபங்கஸ் அதிகம் இருந்தா அந்த ஃபங்கஸ் கம்மி பண்றதுக்காக எங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் இருக்கு இல்லைனா அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. பாக்டீரியானா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான். அதே மாதிரி பாரசைட். இப்ப பாரசைட் அதிகமா ஃபங்களோட சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப பாரசைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிகமா இருக்குது எப்படின்னா, இப்ப திடீர்னு நைட்டு வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து முழிக்கிறாங்க. முழிக்கும் போது ஓவரா வந்து நமக்கு தேர்ஸ்ட் தோன்றும். இல்லைன்னா த்ரோட் வந்து ரொம்ப ட்ரைனஸா தோணும். திடீர்னு தண்ணி குடிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து பாரசைட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது ஒரு சிம்டம் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிவார்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிவர்ஸ் ஆயிடும். ஸோ அது வந்து எப்படி மேனேஜ்மெண்ட்னா டயக்னோஸ் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். ஓகே டாக்டர். அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் மெயின்லி இம்பாக்ட்ஸ் ஆன் டிசிஷன் மேக்கிங். அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்? ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த டிசிஷன் மேக்கிங் ஆர் எனி டிப்ஸ் ஆன் தட் ஒன்? டிசிஷன் மேக்கிங் கன்ஃபியூஷன் சொல்றது தான் பிரெயின் ஃபாக்னு நான் சொன்னேன். பிரெயின் ரோட் வந்து நம்ம பண்றது அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பிரெயின் ஃபாக்னு சொன்னாங்க. ஸோ பிரெயின் ஃபாக் மெயினா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்கிரீனிங் டைம் கம்மி பண்ணணும். அதே மாதிரி யோகிக் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராப்பர் டயட் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிடும். ஸோ செரட்டோனின் அளவு கம்மி அல்லது நார்மல் ஆயிடும். அதே மாதிரி மெடிடேஷன், பிரீத்திங், யோகா ஏதாச்சும் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும்போது மைண்ட் கொஞ்சம் கன்வெர்ட் ஆயிடும். பின்ன யோகா பண்ணும்போது எப்படி ஹெல்ப்னா, யோகா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பேலன்சிங் ஆசனாஸ் தான் பண்ணணும். அப்போ மைண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகம் ஆயிடும். அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட் எங்கேயாச்சும் ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இந்த பார்க்கின்சோனிசம் டிசீஸ் இல்லைன்னா இந்த கை வந்து ரொம்ப ஷிவரிங் ஆகல, அந்த டைம்ல எப்படி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க, 8 போடுன மாதிரி ஆல்பபெட் எழுத சொல்லுவாங்க. அது ஒரு ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஓகே டாக்டர். அண்ட் இன்னொன்று லைக் நீங்கள் இந்த யோகிக் ப்ராக்டிஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் நீங்கள் ஏதாவது அந்த யோகிக் ப்ராக்டிஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? இஃப் நாட் உங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? நான் வந்து சாட்டர்டே சண்டே 1 hour செக்ஷன் எடுக்கிறாங்க ஆன்லைன் யோகா கிளாஸ். அந்த 1 hour ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோகா சொல்லி கொடுத்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு 10 minutes இதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டாக் மீன்ஸ் லைட்டா மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டாக், ஒரு டிஸ்கஷன். தென் 45 minutes யோகா எடுப்பாங்க. சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் தான் எடுப்பீங்க. அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதோட மோர் டீடைல்ஸ் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். அதே மாதிரி நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமிலும் ஃபேஸ்புக்கிலும் எனக்கு பேஜ் இருக்கு. அதுல ஒரு ஹெல்தி டிப்ஸ் இடுவாங்க. நீங்களும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி அதை நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன். கண்டிப்பா நீங்க அதுவும் கொடுங்க. நான் அதை ஒன்ஸ் மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I'll share it in the group. எல்லாருக்கும். சூப்பர். அண்ட்
ஆயில் லைக் காலையில சாப்பிடுறதுக்கு விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபுட்ன்னு கேட்குறாங்க. ஃப்ரூட் சாலட், ஸ்ப்ரவுட் அந்த மாதிரி சாப்பிடலாமா? இல்லை டிஃபன் மாதிரி சாப்பிடலாமா? இட்லி, தோசை நம்ம இந்தியன் ஃபுட். ஃப்ரூட்ஸ் ஹை புரோட்டீன் சாப்பிடுறது பெஸ்ட் தான். ஆனா பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னது முன்னாடி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் ഏറ്റവും இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட். அப்படி இல்ல, எல்லா ஃபுட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். பட் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுறேன்னா நான் சொன்னேன்ல, ஃப்ரூட்ஸும் தனியா சாப்பிடக்கூடாது. ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி இட்லி, தோசை, அப்பம், ஆப்பம் இது மூணும் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பெட்டர் ஃபுட் அல்ல. இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணி வருന്ന ஃபுட் அவாய்ட் பண்றதுதான் கொஞ்சம் பெட்டர். அதே இந்த புட்டு, இடியப்பம், உப்புமாவு இதெல்லாம் பெஸ்ட் தான். ஆனா இந்த ஃபெர்மெண்டட் ஆன திடீர்னு அரைச்சு போட்ட தோசை சாப்பிடறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஃபெர்மெண்ட் ஆகி புளிச்சு பொந்தி வரும்ல, அதுக்கப்புறம் 2 days 3 days எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடுறது ரொம்ப வயிற்றுக்கு நல்லதல்ல. அந்த பாக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத் உண்டாவான் சான்ஸ் இருக்கு. பெட்டர் ஹை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அதே மாதிரி இருக்கா. ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட், அதாவது அப்பம், தோசை இது மாதிரி எடுத்துதான் ஒரு மென்டல் பீஸ் இருக்கும். அதுக்கு அப்போ என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஹாஃப் தோசை இல்லைன்னா ஒரு தோசை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கூட அதிகமா மெயின் கோர்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ். எப்பவும் இந்த பொரியல் மாதிரி பண்ணும்போது அல்ல ஸ்டீம்டு ஆയിട്ടുള്ള ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும், ஸ்டீம் பண்ணியுள்ள ஃபுட்டு. ஸோ ஸ்ப்ரவுட் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் ஸ்டீம் பண்ணுறது பெஸ்ட். நார்மலி வந்து இந்த பாசி பருப்பெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா ஸ்ப்ரவுட் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுறது தான் கொஞ்சம் கூட ஹெல்த்தி. ஓகே. அண்ட் ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி அப்படியே சாப்பிடலாமா? இல்லை அதை வேக வச்சு நம்ம இது மாதிரி சாப்பிடணும், சுண்டல் அந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடணும்? வேக வச்சு தான் சாப்பிடுறது பெஸ்ட். வேக வச்சு சாப்பிடுறது தான் பெஸ்ட். காரணம் ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது, அவங்களுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூ வருவாங்க. ஓகே. இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இந்த ஐடி இதில் இருக்கிறதுனால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இப்போ நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறதுனால இப்போ வீட்டில் சப்போஸ் இப்போ இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் வந்து அரை தோசை சாப்பிட சொல்கிறீங்க, அதெல்லாம் எனக்குலாம் அது இம்பாசிபிள். ஒரு தோசைனா ஒரு 5 தோசை 10 தோசை சாப்பிட்டா தான் ஐ ஃபீல் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹவு டு ஸ்டாப் அது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வேற ஏதாவது லைக் சாப்பிட்டா அது குறையுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? பிகாஸ் ஆக்சுவலி அது உங்களோட பிரெயினோட ஃபீலிங் தான். நிறைய சாப்பிட்டாதான் எனக்கு வந்து திருப்தியா இருக்குன்னு அது பிரெயின் நீங்க அப்படி அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க. எப்பவும் ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 3 days தான் கஷ்டம் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாடி மைண்ட் வந்து அடாப்ட் ஆவாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த 3 தோசை 4 தோசை. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஸ்கிப் பண்ணி சாப்பிடணும். 6 o'clock சாப்பிட்டா 9க்கு சாப்பிடணும், 11க்கு சாப்பிடணும். அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆக்கலாம், பசிக்கவும் பசிக்காது. அந்த குவாண்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் கம்மி பண்ணா டேக்கிங் ஃபுட் டைம் வந்து டிவைட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. அப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தோசை இப்ப மார்னிங் மெயின் கோர்ஸ் ஒரு காஃபி, ஏதாச்சும் ஒரு காஃபி அதுல வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்ல கீ எண்ணெய் அது போட்டுட்டு ஒரு ஆம்லெட், ஒரு எக் அதுல கொஞ்சம் வெஜிடபிள் போட்டு சாப்பிட்டேன்னா அது பெஸ்ட் தான். அதுக்கப்புறம் பசிக்காது. தென் 11 o'clock நம்ம ஏதாச்சும் ஜூஸ் சாப்பிடுறீங்களே, ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது அடாப்ட் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் 3 days தான் கொஞ்சம் கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் அடாப்ட் ஆயிடுவாங்க. எஸ் டாக்டர், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். லைக் அது மோரல்லஸ் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தான் சாப்பிட்றோம், மைண்டுக்கு சாப்பிட்றோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மைண்டை லைக் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி யோகா பண்ணலாம் வீக்கெண்டில் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க. ஸோ இஸ் தேர் எனிதிங் எல்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா டெய்லி? இப்போ யோகானா வீக்கெண்டில் நான் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, டெய்லி நான் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்குதா? எனிதிங் எல்ஸ்? டெய்லி உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாமே. ஓகே, காலையில பண்ணிட்டு தென் இட் வில் இம்ப்ரூவ். ஒரு 45 minutes இந்த சூரிய நமஸ்காரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே, டெய்லி ஒரு 6 ரவுண்ட் இல்லைன்னா 12 ரவுண்ட் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணாலே போதும். பெஸ்ட் ஆയിരിക്കും, பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ். ஓகே டாக்டர். அண்ட் இன்னொன்று நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி பேசியிருந்தீங்க. லைக் நீங்களே சூப்பராக சொன்னீங்க ஒரு பாயிண்ட். அதாவது நம்ம ஆல்வேஸ் திங்க் இப்போ நம்ம மேனேஜர்லாம் கூப்பிட்றாருன்னா நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடும். ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோம்னு டென்ஷன். நான் முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப அந்த மாதிரி டென்ஷன் ஆகும். இப்போ நோ லாங்கர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் ஹவு லைக் நான் எப்படி மைண்டை வந்து மாற்றுறது, அதுக்கு என்ன ஏதாவது ஐடியா இருக்கா டாக்டர்? லைக் நிறைய பேர் ஐ திங்க் மைண்ட் எப்படி மெயின்லி இதே மாதிரி ஏதாச்சும் தெராபிஸ் எடுக்கலாம். ஒரு சிலவங்களுக்கு ரொம்ப அது வந்து சிவியாரிட்டி அனுசரிச்சிருக்கு. ஒரு சிலவங்க வந்து ரொம்ப திங்க் பண்ணுவாங்க, சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு வேற யோசிக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அந்த மென்டல் டிப்ரெஷன். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மெயினா இந்த தெராபிஸ் கவுன்சிலிங் செக்ஷனுக்கு போவோம். மேனேஜபிள்னா டெய்லி மெடிடேஷன் பண்றாங்க, நம்மளை வந்து மைண்டில வந்து செட் பண்ணணும். டெய்லி மெடிடேஷன் பண்றது இல்லைன்னா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஓவர் திங்கிங் கம்மியாயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்மியாயிடும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் அந்த யோகிக் டயட்லேயும் உங்கள் லைட்லேயும் இருந்துச்சு. ஸோ மெயினாக நீங்கள் சொல்கிற அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ தேட் ஷுட் ஹெல்ப்.
அந்த மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ தட் தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓരോருத்தவங்களுக்கும் அவரோட டிசீஸ் கண்டிஷன் அனுசரிச்சு செப்பரேட்டட் தான் டயட் வருவாங்க. ஒரு சிலவங்களுக்கு செப்பரேட்டா இருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு சிலவங்க இப்ப கேட்குறவங்களுக்கு வந்து அந்த டயட்டை பத்தி தெரியணும். ஏதாச்சும் ஒரு பர்சனலைட்டு டயட் வேணும்னா கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பர்சனலைஸ் டயட் பண்ணி கொடுப்பேன். ஓகே. ஸோ நீங்க 1-to-1 லைக் செஷன்ஸும் பண்றீங்க. கரெக்ட்டா டாக்டர்? ஹலோ? யா. ஹலோ? எஸ் டாக்டர். கேட்குது. இப்போ நடுவுல கேட்கல. இப்போ கேட்குது. ஓகே. ஓகே. சூப்பர் டாக்டர். அண்ட் tiny list of tips to handle mental health with the uncertainties in IT world. சதீஷ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எஸ் ஐ திங்க் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் டாக்டர் கேன் ஆட். ஓகே. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. மெயின் வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தெரப்பி சும்பா கிளாஸ்ல எல்லாம் ஒரு சிலவங்க போவாங்களே. ஆக்சுவலி இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முக்கியம். நம்ம வந்து டிஃபரெண்டா அத எப்படி மைண்டினை என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் டைம் மைண்டினை ஹாப்பியா என்கேஜ் பண்ண வைக்கணும். எப்படின்னா இப்ப மியூசிக் கேட்குறவங்களுக்கு மியூசிக் கேட்கலாம். ஒரு சிலவங்க குக் பண்ணும்போது ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அவர் வீக்னஸ்ன்னு பார்த்து அந்த பாயிண்ட்ல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்றது பெஸ்ட். ஓகே. சூப்பர். அண்ட் உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க பார்த்ததுல லைக் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ்? இப்போ நீங்க யூ மைட் ஹவ் சீன் நிறைய ஐடில இருந்து வரவங்க பார்த்துருப்பீங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா பார்த்துருப்பீங்க. லைக் எது ஒரு மெயினான ரீசனா இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உங்களோட ஆஸ் பர் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல? ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, என்ன பொறுத்தவரைக்கும் மெயினா ஐடி பீப்பிள்ஸ்ன்னு நான் பார்த்தது, அவரோட இம்ப்ராப்பர் டயட் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரீசன். ஏன்னா இம்ப்ராப்பர் டயட் ஆகி கட் இஷ்யூஸ் வரும்போது தான் செரட்டோனின் இம்பேலன்ஸ் ஆகும். அப்பதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமா வருவாங்க ஒரு சிலவங்களுக்கு. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் ஆனதுனால அந்த டைம்ல வாஷ்ரூம் போன மாதிரி இல்லைன்னா வயிற்று வலி இதெல்லாம் வந்தது நம்ம பார்த்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலி அது ஒரு டிஸார்டர் தான். இந்த செரட்டோனின் இம்பேலன்ஸுக்கு ஆகுன ஒரு ரீசன் அந்த கட்டு தான். கட்டு கிளியர் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். குட்டி நம்ம நோட் பண்றாத அளவுக்கு குட்டி விஷயங்கள் இருக்கு நம்மளோட வயித்துல டிசீஸ். நம்மளே வந்து ஒரு டே வந்து அதிகமா பர்பிங் பண்றாங்க. அந்த ஏம்பக்கம்னு சொல்லுவாங்க மலையாளத்துல. ஸோ அது அதிகமா பண்ணும்போது ஆக்சுவலி அதுவும் ஒரு டிசீஸ் தான். அதிகமா பாக்டீரியா உள்ளில் இருக்கிறதுனால தான் அதிகமா இந்த ஏம்பக்கம் வருது. ஸோ நம்ம அதை நோட்டீஸ் பண்ணாத போவாங்க. போக தான் அது சிவியர் ஆவாங்க. செஸ்ட் பெயின் வருவாங்க. ஹார்ட் பர்னிங் வருவாங்க. ஸோ ஒரு ரீசன் அதுதான். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீசன் வந்து எக்ஸசைஸ் இல்ல. நீங்க கண்டினியூஸா சிட்டிங். லாங் சிட்டிங்ன்னு நான் சொன்னது, லாங் சிட்டிங்னா ஸ்மோக்கிங்கை விட டேஞ்சர். 20 மினிட்ஸ் லாங் சிட்டிங்னா ஒரு வாட்டியாச்சும் எழுந்திரிச்சிட்டு உட்காரணும். நீங்க அப்படி பண்ணவே பண்ணாது. மெயினா உங்களுக்கு வருന്ന மற்றொரு டிசீஸ் தான் செர்விகுலர் ஸ்பாண்டைலோசிஸ். இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனா இந்த ஐ விஷன் அதே மாதிரி 20-20-20 ரூல்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல கண்டினியூஸா ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டு இருந்தா 20 സെക്കൻഡ് 20 ഫീറ്റ് ദൂരെയുള്ള ഒരു ഏതാച്ചും ഒരു തിങ്സിനെ ജനക്ക് വെളിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഏതാച്ചും ഒരു വേറൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് பண்ணுന്നത് தான் 20-20-20 மினிட்ஸ் நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. சூப்பர் டாக்டர். இன்னொரு கொஸ்டின் முத்தையன் கேட்டிருக்காரு. ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஆயில் பாத் பற்றி கேட்டிருக்காரு. ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஆயில் பாத் ஒரு மாதத்துக்கு பண்ணலாம்? அண்ட் ஹவு இட் ரிலீவ் ஸ்ட்ரெஸ்? அண்ட் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை செசிமே ஆயில் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காரு. கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஒரு சில ஸ்கின் இஷ்யூஸ் இருந்தால கோகனட் ஆயில் இல்லாத மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாடி பெயினுக்காக தான் மசாஜ் எடுக்கிறேன்னா வந்து கொட்டன் சுக்காதி ஆயில் அப்படியெல்லாம் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோகனட் ஆயில் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆயில் தேய்ச்சி குளிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ரொம்ப இல்லை. அப்படி என்னன்னா கொஞ்சம் ஹாட் ஆயில் அப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பாத் எடுக்கணும். வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட். ஏன்னா நீங்க இப்ப இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கல நிறைய வந்து நீர்க்கட்டி மாதிரி உள்ளே இருப்பாங்க. அது வந்து போகிறதுக்காக ஸ்டீம் பாத் பெஸ்ட். ஓகே சூப்பர் டாக்டர். அண்ட் எஸ் ஐ திங்க் தட்ஸ் இட். ஸோ ஃபார் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். இஸ் தேர் எனி குட் ஹேபிட் டு மெயின்டைன் ஐ சைட்? ஸோ
ஐசைட் ஹேபிட்னா டெய்லி வந்து ஒரு 2 வாட்டி ரன்னிங் வாட்டர்ல நல்ல குட் வாட்டர்ல ஐஸ் வாஷ் பண்றது, ஐஸ் மசாஜ் பண்றது அது பெஸ்ட். அதே மாதிரி இந்த 20-20-20 ரூல ஃபாலோ பண்றது பெஸ்ட் தான். எப்படின்னா 20 மினிட்ஸ் கண்டினியூவா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்மளோட கண்ணுல சிலியரி பாடிஸ் தான் இந்த லென்ஸினை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம கண்டினியூஸா ஒரு ஐசைட்ல பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த சிலியரி பாடிஸ் வந்து அந்த மூவ்மெண்டே நடக்கல. அப்படியே கண்டினியூஸா இருக்கதானே. நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணாததுனால அந்த ஸ்க்ரீனும் நம்மளாയിട്ടുള്ള டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகல. ஸோ சிலியரி பாடிஸ் அப்படியே ஸ்டிஃபா இருப்பாங்க. ஒரு சில டைம்ல அது வந்து தலைவலிக்கெல்லாம் ரீசன் ஆவாங்க. அதனால தான் ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எகெயின் 20 ஃபீட்ஸ் அகல 20 செகண்ட் வேற ஏதாச்சும் ஒரு வஸ்துவினை பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஐஸ் மசாஜ், இந்த கேரட், குக்கும்பர் இதே மாதிரி கூலிங்கா ஏதாச்சும் வரணும் 20 மினிட்ஸ் ஐ பேக் வைக்கிறது நல்லது. மட் பாத்ன்னெல்லாம் நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்க. மட் பேக் அந்த காட்டன் டவல்ல வந்து நீங்க அந்த கண்ணுல 2 வசத்தும் அந்த காட்டன் டவல்ல இந்த குக்கும்பர் அல்லனா கேரட் ஏதாச்சும் ஒண்ணு கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அது ஐஸ்ல 50 மினிட்ஸ் வைக்கிறது பெஸ்ட் தான். ஓ! சூப்பர். சூப்பர். அண்ட் டாக்டரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து லைக் சாட்ல குடுத்துருக்கேன். நீங்க அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. போஸ்டட் வில் ஷேர் இன் வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணுவோம். அண்ட் எஸ் சூப்பர். சூப்பர் டாக்டர். எனி அதர் லைக் நீங்க யூ ஆர் சேயிங் வீக்லி அதாவது ஒரு யோகிக் இது மாரி நீங்க பண்றீங்க. ஆன்லைன் செஷன் பண்றீங்கன்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட்டா டாக்டர்? எஸ், எஸ். ஓகே சூப்பர். அண்ட் 1 to 1 கூட உங்களுக்கு வேணா இஃப் தே வாண்ட் தே கேன் புக் அப்பாயின்ட்மென்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன்ல பார்த்துக்கலாம். நோ பிரச்சனை. சூப்பர். அண்ட் கன்சல்டேஷன் டைம் டாக்டர் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பர்சனலைஸ்ட் ஆயிட்டும் உங்களுக்கு. ஓ! சூப்பர். ஸோ இங்க நெறைய யுஎஸ்ல நெறைய பேர் இந்த மாரி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நெறைய பேரு தேவர் இந்த மாரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கன்னா டைமிங் ஏதாவது இருக்கா? இல்ல இந்தியன் டைமிங்ல மாரி நீங்க பண்றீங்களா? ஹவ் இட் வொர்க்ஸ்? அது அவங்க முன்னாடி அப்பாயின்ட்மென்ட் எடுக்கும்போது அவங்களோட கன்வீனியன்ஸ் டைம் சொல்லுவாங்கல்ல. அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து ஓ! அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்னன்னு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓ! குடுக்குறேன். ஓ! ஏன்னா சூப்பர். எனக்கு இங்கேயும் கன்சல்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஆமாமா. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அங்க தானே எனக்கு சொல்லும். ஓகே. ஓகே. சூப்பர். Super, Doctor. Thank you. I think that's all the questions we have. Yeah, thanks a lot, Doctor. Thanks for coming and sharing உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட நாலேஜ் ஷேர் எனக்கு ஒரு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கொஸ்டின் தேங்க்ஸ். இருக்கு நிறைய இது டாக்டர். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக் ஐடிக்கு. ஸோ ப்ராப்ளி வில் ஹேவ் சம் அதர் டாபிக்ல வில் டிஸ்கஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே, ஷூர். தேங்க்யூ. டாக்டர் ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இந்த இட்லி வந்து குளோபல் லெவல்ல ரொம்ப நல்ல ஃபுட்டுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு இதுல செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பட் நீங்க வந்து இட்லி, தோசை இந்த மாதிரி ஃபெர்மெண்ட் பண்ணது வந்து காலம்புரை யா, எடுத்துக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்க இல்லையா? இப்போ இது வந்து யா. அது இட்லின்னா கரெக்டா இல்ல நம்ம இந்த ஆ. இல்ல நான் சொல்றேன். ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. இட்லின்னா அதுல ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன சேர்ப்பாங்க? கார்போஹைட்ரேட் தானே. வேற எதுவும் அதுல இல்ல. கார்போஹைட்ரேட்ல. இந்த கார்போஹைட்ரேட்ல நம்ம கொஞ்சம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபெர்மெண்ட் ஆகுறதுக்காக போட்டு, அத ஆர்டிஃபிஷியலா வந்து புளிச்சு பொங்க வைப்பாங்க. இல்லைனாலும் இந்த பாக்டீரியல் எஃபெக்ட்னால தான் புளிச்சு பொங்க வைக்கிறாங்க. நமக்கு எது ஸ்டொமக் டிசீஸ் இல்லைன்னா 1ஓ 2ஓ இட்லி எடுക്കുന്നതിൽ பிரச்சனை இல்ல. ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டொமக் அப்சென்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம இந்த இட்லி எடுத்தேன்னா, ஆல்ரெடி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பாக்டீரியா உள்ள போவாங்க. அது வந்து கண்டிஷன் சிவியர் ஆப்பாங்க. அதே மாதிரி இட்லி ஒரு குட் ஃபுட் இல்ல. இட்லி, தோசை, அப்பம்னா நமக்கு பிளஷர்க்காக அந்த ஹாப்பினஸ்க்காக சாப்பிடலாம். ஆனா ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் அது ஆயிருக்க ஃபெர்மெண்டட் பீப்புள்லாம் ஃபுட். பாத்தீங்கன்னாக்க மோஸ்ட்லி வயசானவங்க, குழந்தைங்க இது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ம். ரொம்ப ஈஸியா அவைலபிளாகவும் இருக்கு. நல்லா இதாகுங்கிறப்போ இட்லி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் அதனால இட்லி ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னதுனால அப்ப கேட்டேன். இட்லியோட எண்ணம் கம்மி பண்ணலாமே. 2 இட்லி பண்ணி ஆனா இட்லி கூட சாப்பிடுறது சாம்பார் பெஸ்ட் தான். அதுல காயம் இருக்கு, இஞ்சி இருக்கு, பூண்டு இருக்கு. அது பெஸ்ட் தான். ஓகே. நெறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இட்லி நல்ல இதெல்லாம். அதே மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் தானே ஃபுல்லாவே. இப்போ முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, குண்டா இருந்தா தான் ஹெல்த்தின்னு. இப்ப நம்ம அப்படி நினைக்கிறீங்களா? முன்னாடி எல்லாம் ஒல்லியா இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு? பட்டினியான்னு கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி இப்ப வந்தா நார்மல் ஷேப் எல்லாரும் அப்படிதான் மெயின்டெயின் பண்ணுவாங்க. இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி வந்து நான் வீட்ல பார்த்துருக்கிறேன். எல்லாரும் 10 இட்லி 20 இட்லிலாம் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாருமே லீனா தான் இருப்பாங்க. மேபி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் அவங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. அவங்க பண்றதுக்கு அளவுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ணாத. கிரைண்டர் இல்ல, ஆ சோ இந்த மோட்டர் இல்ல, எதுவும் இல்ல. அவங்க வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நெறைய இருக்கு. நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்ல. நம்ம எவ்வளோ கேலரீஸ் எடுக்கிறியோ, அவ்வளோ கேலரி வொர்க் அவுட் பண்ணி வெளிய போகலைன்னா, அது வந்து எக்ஸசிவா இருக்கும்போது நம்மளோட ஃபேட் கரளில தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. பேலன்ஸ் வந்து பிளட்டிலும் குடுப்பாங்க. அப்பதான்
வந்து இந்த சுகர், ஃபேட்டி லிவர் எல்லாம் வருவாங்க. உங்களுக்கு 10 இட்லி இல்லைன்னா 20 இட்லி சாப்பிடுறதுக்கு பிரச்சனை இல்ல. அப்படின்னா நீங்க அவ்வளோ அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஒரு பிஸ்கட்ல 4 கேலரி இருக்கு. 4 கேலரி பர்ன் பண்ணணும்னா 2 ஹவர்ஸ் நடக்கணும். அப்ப ஓ நீங்க இட்லி சாப்பிடும்போது நீங்க 2 ஹவர்ஸ் போயிட்டு 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு நடக்கிறீங்களா த்ரெட்மில்லுல? ஒரு ஆக்சுவலி யாராச்சும் ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்டாப் பண்ணுவீங்களா? இல்ல. 4ஓ 5ஓ பிஸ்கட்டும் சேர்த்து சாயையும் தான் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப எவ்வளோ கேலரிஸ் உள்ள போயிருக்காங்க. அப்போ அந்த டீ பிஸ்கெட்டே வந்து நிறைய கேலரி இல்ல. சீரியஸ்லி நீங்க பிஸ்கட் கம்பெனியோட பேக்கெட்னு பின்னாடி எடுத்து பார்த்தா எவ்வளோ கேலரி ஒரு பிஸ்கட்ல இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த பிரிட்டானியான்னு நினைக்கிறேன் 4 கேலரி ஒரு பிஸ்கட்ல. இப்போ எனக்கு இன்னொரு டவுட் டாக்டர். இப்போ வந்து இது நீங்க ஐடில ஸ்ட்ரெஸ்னால, அதாவது டயட்னால ஸ்ட்ரெஸ் வருதுங்க இங்க. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னாலயும் ம். நீங்க அதை ஃபர்ஸ்டே பாயிண்ட்ல சொல்லிட்டீங்க. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்ட் ஈட்டிங்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங். ஆமா, இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயே நமக்கு வந்து நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தா சாப்பிடாம இருக்கிறதும் இருப்பாங்க இல்லையா? நிறைய வேலை இருக்குது. ஆமா இருப்பாங்க. அது வந்து செரோட்டோனின் அதிகமா இருந்தா பசி அதிகம் ஆயிடும். செரோட்டோனின் கம்மியா இருந்தா பசி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடும். சோ அது வந்து நம்ம பாடிய பொறுத்து இருப்பாங்க. ஒரு சிலவங்களுக்கு ஹை ஆயிடும். ஒரு சிலவங்களுக்கு லோ ஆயிடும். இப்போ நம்ம ஊர்ல எல்லாம் தமிழ்நாடு, கேரளா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாவே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தானே. சோறு, சாதமும் ஆமா ஃபுல்லாவே அதிகமா இருக்குது. கார்போஹைட்ரேட் தான். ஸோ இது ரொம்ப வருஷமா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்ல. ஐ மீன் ஜென்ரேஷன்ஸ், அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆமா. 2 ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆகுது. போன ஜென்ரேஷன், அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்க இந்த அளவுக்கு ரைஸ் சாப்பிட்டது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மேபி வேற கிழங்கு, கீ அதே அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுறேன். இப்ப நீங்க சொன்னதே கரெக்ட் தான். அப்பவே பாரு, முன்னாடி எல்லாம் நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு கேன்சர் கேட்பாங்க. எന്റെ எல்லாம் ചൈൽഡ്ഹുഡില് ഞാൻ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസേ കേട്ടതില്ല. ഇപ്പം വന്ന് നമ്മളുടെ റെസിഡൻഷ്യല് 5 വീടെടുத்தா அதுல 2 பேருக்காச்சும் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருப்பாங்க. முன்னாடி எல்லாம் நம்மளோட பாட்டி தாத்தையெல்லாம் எவ்வளோ வாட்டி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போவாங்க. ஏதாச்சும் டெலிவரி கேஸுக்கு தான் போவாங்க. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இதுதானே. கரெக்ட் டாக்டர். அப்போ நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் அதிகமா எடுப்பாங்க இப்போ. முன்னாடி எல்லாம் ஹோம்மேட் ஃபுட் தானே. ஆமா. கரெக்ட். தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே. தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங். ஸோ இன்னைக்கு மீட்டிங்கில் நமக்கு கிடைச்சது என்னென்னா லாங் சிட்டிங் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு மேனேஜ். ஏன்னா இது ஒரு நாளில் வரப்போகிறது கிடையாது. இட்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருந்து ஒன் டேல இட் ஜஸ்ட் இமீடியட்லி யூனோ பஸ்ட் அவுட் அண்ட் இட் கேன் பி ஃபேட்டல் டூ. ஸோ அதுதான் நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம பார்க்குறதுலையும் தெரியுது. அண்ட் ஆல்சோ அந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் லாங் டேர்ம் இதில் நிறைய பிரச்சனை வருதுன்றதும் தெர் இஸ் ஒன் மோர் ஸ்டடி சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ ஓவரால் வி ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஹெல்த் அண்ட் நம்ம எப்படி ஹவு வி கேன் பி ஆக்டிவாக இருக்கிறது, இந்த ஃபுட்டு கரெக்டாக சாப்பிட்றது அண்ட் நம்மளோட மைண்டை கரெக்டாக வச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் இருந்தால் வி கேன் ஓவர் கம் அண்ட் வி கேன் பி ஹெல்த் வைஸ் நம்ம வி கேன் சேவ் அவர் செல்ஃப். அண்ட் எஸ் வி கேன் சீக் எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப் ஆல்சோ. ப்ரொஃபஷனல் கூட வி கேன் டேக் அ ஹெல்ப். தெர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் டேக்கிங் ஹெல்ப் இஃப் வி கேன் கனெக்ட் அண்ட் ஒரு நாலேஜ் எடுத்துக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஃபாலோ எனி திங் லைக் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த். இந்த வீடியோ, இந்த வீக்லி மீட்டப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பர்சனலி இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். And definitely, I'm also trying to follow up healthy eating. So thanks a lot. Thanks everyone. And thanks Dr. Pooja Lakshmi for joining today. Thank you. Thank you.